Welcome back to Pitch Your Business Ideas Season 2. Today, two founders take the stage with the ideas inspired by empowerment, inclusion, and creating meaningful change. The duo Aakriti Aryal and Samikshya presenting Trina Kala and Mission Shrestha presenting Devote. Across Nepal, generations of skilled women artisans continue to preserve traditional craftsmanship and handmade skills, yet many struggle to access larger markets and opportunities that can help turn their talent into sustainable livelihood. And the founder Aakriti and Samikshya says Trina Kala is here to create opportunities by connecting craftsmanship with modern consumers. Now let's hear the pitch. So growing up in Nepal, almost every household we visited had one thing in common, a straw mat, locally called gundri or sukul. But as we grow older, those mats slowly disappeared, replaced by plastic and synthetic alternatives. And honestly, we did not even think much of it until 2 years back when we traveled to a village in Nawal Parasi. And that's when we finally understood the reason. The artisans who had spent their entire life crafting these mats were no longer able to sustain themselves. And the skills which should have been our pride was slowly dying, and that moment stayed with us. So that's how Trina Kala was born. Along with two of my friends, our idea was simple. What if we revive the traditional straw craftsmanship but in a modern and global way? So we decided to come up with a product that could connect people with mindfulness and sustainability, a yoga mat. But we did not want it to be ordinary. So instead of the usual roll, we added a unique folding mechanism, making it easier for us to carry and store. And as we are very close to Palpa, which is the birthplace of Dhaka, we added the layer of this fabric in our yoga mat. But we still did not have the money to start. So we applied for a grant, and I'm very proud to say this, till date, we have not invested a single rupee of our own. We started the business entirely through grant support, generated revenue and reinvested it back into the growth. So what started as one product business idea soon became a bigger vision. We realized Trina Kala has more than just yoga mats. So we started designing multiple products along with our growing artisans community, including more than 15 women artisans. So Trina Kala works on dual business model. On one hand, we sell and promote the products made by the artisans themselves, and on the other hand, we design our own product. So talking about market analysis, the global sustainable consumer good market is projected to grow more than 150 billion US dollar by 2030, growing at 10% annual rate, of which 45 billion US dollar of the market, it is driven by premium sustainable lifestyle and wellness product. So yes, if we could capture even a fraction of this segment, it could lead us to $2 to $4 million of opportunity. So yes, the market is growing rapidly and it is the best time to invest in this segment. So talking about our long-term vision, we want to make Trina Kala a global brand that represents Nepal not just as a country but as a culture of craftsmanship, sustainability and innovation. So एउटा फोहोरबाट मोहर बनाउने सोचबाट सुरु भएको हाम्रो ट्रिना कला आज हाम्रो हरेक उत्पादनसँगै हाम्रो एउटा कल्चर, स्टोरी र आइडेन्टिटीलाई बोकेर अघि बढिरहेको छौं र यही कल्चरल आइडेन्टिटीलाई नै नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर चिनाउने प्रतिबद्धता लिएर अघि बढेको छौं हामी ट्रिना कला experience history beneath you. Thank you. Great job, guys. What a presentation, to be honest. Who's Aakriti and who's Samikshya? I'm Aakriti and she's Samikshya. And you guys are friends? Yes. Okay. What is your age? I'm 23 and I'm 21. Oh, nice. And at what age did you guys come up with that idea? We were like, I was 21 and I was 19. Like a year back? Yeah. Okay. Ani, have you guys made any revenue on these products? Yes, we have. Can you tell us how much it is? So हाम्रो यो register चाहिँ हामीले पहिले गर्यौं तर officially हाम्रो यो sales start गरेको हाम्रो 4 month भइसक्यो र हाम्रो यो 4 month मा हामीले total sales चाहिँ 4,51,125 को गरेको छौं भने त्यसबाट हामीलाई gross profit भएको छ 2,97,525 जुन चाहिँ हाम्रो 121.60% को ग्रोथ हो र हामीले चाहिँ फर्स्ट मन्थमा हामीले थोरै गर्दै योगा म्याटबाट सेल गर्दै गयौं त्यसपछि युरोपियन युनियन हामीले ग्रान्ट जितेको थियौं युरोपियन युनियनबाट How much did you guys win as a grant? 1,25,000 seed money 1,25,000 अहिले सम्मको total 1,25,500 त्यो इन्भेस्टमेन्ट बाट we started generating revenue and we started reinvesting in our other product.
And your gross profit bike, there is any other expenses that you have? Or अहिलेसम्म चाहिँ yes we have like artisan gross profit बाहेक अहिले मार्केटिङ र अरूहरुमा त we do not have किन भन्दा अब बल्ल हामीले मार्केटिङमा इन्भेस्ट गर्ने सोचिरहेको छौं 5th month देखि सो अहिलेसम्म चाहिँ we do not have. अब हजुरहरुको च्यालेन्ज मोस्ट 3टा च्यालेन्ज के छ? हाम्रो चाहिँ अब एक्सपोर्ट भयो फर्स्टमा हामीलाई एक्सपोर्टमा च्यालेन्ज छ किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रडक्ट भनेको स्पेशली बाहिरको स्पेशली युरोपको मार्केटमा चाहिँ धेरै सप्लाई गर्न मिल्छ सो एक्सपोर्ट अब कुन च्यानलबाट गर्ने हो त्यसरी त्यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल फाइन्ड आउट गर्न इज अ च्यालेन्ज फर अस अनि स्केलिङ र ब्रान्डिङ 3टा कुरा चाहिँ त्यही भएर नै अब हामीले मेनली मार्केटिङ र ब्रान्ड क्रिएट गर्नको लागि बढी फोकस गरिरहेका छौं. अहिले हजुरहरुको सबभन्दा सजिलो लागेको कुरा चाहिँ के हो यति पिरियडसम्म काम गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यो चाहिँ धेरै इजी रहेछ पहिले हार्ड लागेको तर अब आउँदा सजिलो लागेको कुरा के हो? सो अहिले चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सजिलो लागेको के हो भन्दाखेरि हामीले कस्टमर खोज्न हामीलाई त्यति गाह्रो भएन. सुरुमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने होला भन्ने भएको थियो तर भनिन्छ नि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ भनेर. सो हामीले यति धेरै कम्पिटिसनहरुमा अप्लाई गर्यौं ग्रान्टमा अप्लाई गर्यौं सो त्यहाँबाट हाम्रो डिफरेन्ट कनेक्सनहरु भयो नेटवर्क भयो. सो त्यसरी हाम्रो प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै हामीले उहाँहरुसँग रिच आउट गरेपछि सो हामीले हाम्रो सामानहरु सप्लाई गर्न सजिलो भयो. हामीले एक्सपोर्टै नगरे पनि युरोपियन युनियनको थ्रु हाम्रो सामान चाहिँ युरोप पुगेको छ. So त्यसरी that was easy for us. हजुरको आफ्नै प्रोडक्सन हाउस छ कि हजुरहरु आउटसोर्सिङ हो? सो हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी हाम्रो नवलपरासीमा चाहिँ आर्टिसनहरुको कम्युनिटी हुनुहुन्छ थारू कम्युनिटी. सो हामीले उहाँसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी प्रोडक्सन गरिरहेको छौं र साथसाथै चाहिँ हामीले अरु कम्युनिटीहरुमा पनि मार्जिनलाइज्ड वुमेनहरु हुनुहुन्छ नि हो सो उहाँहरुको डिफरेन्ट कम्युनिटीमा गएर हामीले ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छौं. सो साथसाथै हाम्रो प्रोडक्सन पनि पछि रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जान्छ सो हाम्रो प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज भइराखोस् र हामीले कम्युनिटीमा पनि के इम्प्याक्ट पार्न सकौं भनेर सो वी आर इन्क्रिजिङ आवर कम्युनिटी. So, हजुरले यो जुन डिजाइनिङ वाला पार्ट where you design your own products. So, design गरेर you sort out which community to give those designing for production or like how does that work? सो हाम्रो डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले स्टार्टिङ विथ योगा म्याट यो हाम्रो चाहिँ इट्स डिफरेन्ट अरु योगा म्याट हामीले रोल गरिन्छ सो हामीले मेकानिजम डिजाइन गरेको सो उहाँहरुले बनाउने चाहिँ भित्रको प्यानल हो. यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ हाम्रो पतेर भन्ने इट इज अ टाइप अफ ग्रास सुकुलको ग्रास हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको एउटा ग्रास हो. सो यो प्यानलहरु चाहिँ उहाँहरुले बनाउनुहुन्छ हामीले डिजाइन उहाँहरुलाई प्रोभाइड गर्छौं अनि त्यही अकर्डिङ उहाँहरुले चाहिँ प्रोडक्ट रेडी गर्नुहुन्छ. अनि ढाका चाहिँ हाम्रो दिदीहरु हुनुहुन्छ 2 जना सो सिलाइको काम चाहिँ बुटोलमै हाम्रो उहाँ दिदीहरुले गर्नुहुन्छ. What is the cost of that? हाम्रो 3500 rupees. Cost is 35. Cost is 35. How much are you selling it for? 8,000. 8,000 rupees. So we are targeting premium customers. So niche market हाम्रो. So do you think you can have customers Nepalमा पनि with that pricing or you are mostly focusing on बाहिर export गर्नलाई मात्रै because for them it probably be a cheaper product. So for that त्यसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेपालमा पनि त्यो सेगमेन्टको कस्टमर सेगमेन्ट ग्रोथ भइराको छ तर कम्प्यारेटिभली हजुरले भने जस्तै बाहिर बढी छ. सो इनिशियली चाहिँ हामीले नेपालमा त्यही भएर हामीले ढाका टाइप प्रिमियम प्राइसिङ भयो भने कम्प्यारेटिभली इट इज लो. सो ट्रिना कला भन्ने ब्रान्ड छ अनि यो प्रोडक्टहरु छ भनेर हाम्रो नेपालमा ब्रान्ड छ बिल्ड पनि भइराको छ अरु प्रोडक्टले गर्दा. अनि बिस्तारै जब ग्रेजुअली यो मार्केट बढ्दै जान्छ सो नेपालमा योगा म्याटको पनि मार्केट त्यही अनुसार लिन सकिन्छ. सो पोटेन्शियल चाहिँ छ अझ स्पेशली हाम्रो यही 2027 मा नेपाल वेलनेस एयर भनेर एउटा इनिसिएटिभ स्टार्ट भएको छ अकर्डिङ टु नेपाल इकोनोमिक फोरम जसले गर्दा पनि डोमेस्टिक र वेलनेस प्रोडक्टहरुतिर र्यापिडली शिफ्ट भइराको छ के मार्केट. अनि यतिकै पनि सिन्थेटिक प्रोडक्टहरु इम्पोर्ट गर्ने त्यो कुराहरु मिनिमाइज नै भइराको छ. त्यही भएर यस द मार्केट इज देयर. यसमा तपाईको एउटा त तपाईको प्रोडक्सन कस्ट भयो. हजुर. दोस्रो तपाईको अब इन्भेस्टमेन्टको भयो अनि पछि तपाईले अरु प्राइस स्ल्याब जस्तो तपाईले यसको डिस्ट्रिब्युसन या अरु च्यानलिङ मार्जिनहरु के छ? डिस्ट्रिब्युसन च्यानल हामीले दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कति मार्जिनमा दिए उहाँहरुलाई छोडेर 30% मार्जिन छोडेर दियो भने पनि हामीले 5600 मा हामीले उहाँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानललाई प्रोवाइड गर्न मिल्छ. हजुरको जस्तो त्यो म्याट 8000 छ भने त्यो 8000 एमआरपी हो त्यसमा तपाईले कति 30%
30% मार्जिन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरलाई चाहिँ हुने गरी हामीले त्यो मार्जिनमा चाहिँ सेल गर्छौँ डिस्ट्रिब्युटरलाई सेल गर्नु पर्यो भने बल्क अर्डर यस्तो हुन्छ हाम्रो जस्तै हामीले एउटा साइडमा हाम्रो आफ्नै अब वेबसाइट क्रिएट गरेर वेबसाइटबाट अनि पेजेसबाट पनि सेल गर्छौँ तर मेनली अब हामीले योगा स्टुडियोजहरूमा भयो त्यस्तोहरूमा चाहिँ थ्रु डिस्ट्रिब्युटर च्यानलहरूको थ्रु पनि बेच्न सक्छौँ नि त त्यही भएर हामीले त्यहाँमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई 5600 रुपिजमा दिन्छौँ द्याट टु त्यसमा पनि हामीलाई 60% मार्जिन चाहिँ रहन्छ सो अहिलेसम्म इन दिस 4 lakhs that you have earned होइन Is this all yoga mats बाट or no yoga mat and प्लस हाम्रो अरू पनि हुन्छ जस्तै ढाकाको टाई भयो हैन यो चाहिँ हामीले रिसेन्टली लन्च गरे हो र हामीले फर्स्ट मन्थमै हामीले 31 वटा सेल गर्यौं अनि त्यसपछि आज अ बिहानै पनि हामी यहाँ आउन अगाडि एउटा बिजनेस डिल कर्पोरेट डिल लक गरेर आएको छौं अफ 300 ढाका टाई एन्ड पकेट स्क्वायर दैट टु फर इंडियन कंपनी Congratulations on that. How many units of yoga mat have you guys sold? 56 up until now, yes. And who are these consumers? हाम्रो युरोपियन युनियन अनि त्यसपछि काठमाडौँकै लोकल कन्ज्युमरहरू अनि अहिले चाहिँ हाम्रो बुटोलमा चाहिँ रिसेन्टली हायत प्लेस खुलेको छ हजुरहरूलाई पनि थाहा नै होला सो त्यहाँ पनि योगा स्टुडियो छ र त्यहाँको थिम चाहिँ नेपाली झलक झल्किने टाइपको त्यहाँको सेटअप पनि त्यस्तै छ सो हाम्रो योगा म्याट पनि सो त्यहाँको लागि चाहिँ हाम्रो कुरा हुँदैछ अनि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मन्थ चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि सप्लाई गर्छौँ प्लस त्यहाँको कस्टमरहरू पनि सबै प्रिमियम र मोस्टली वेलनेस एन्थुजियास्टहरू इको फ्रेन्डली सस्टेनेबिलिटीलाई सपोर्ट गर्ने नै हुनुहुन्छ सो उहाँ चाहिँ हाम्रो कुरा भइसक्यो त्रिना कला किन नाम त्रिना भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्ट्र छ नि स्ट्रलाई संस्कृतमा त्रिना भन्छ अनि त्यो त्रिनाबाट हामीले कला डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलाहरू इनोभेट गर्छौँ सो त्रिना र मेटेरियल र आर्टको मिक्स हजुर So, how many SKUs you have and how many SKUs you want to have? अहिलेसम्म for example you have yoga mats हैन यो अर्को second SKU भयो so how many other SKUs do you have or you plan to have? So अहिले अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्रडक्ट भनेको ढाका कभर नोटबुक एन्ड देन हाम्रो ल्यापटप स्लिभ ढाकाको ल्यापटप स्लिभ हामीले त्यो डिजाइन गरिरहेको छ त्यसैको आरएनडीमा काम गरिरहेको छौँ अनि विदिन अब 2 मन्थ्स चाहिँ हामीले फर्स्टमा नेक्स्ट मन्थ हामीले ढाकाको नोटबुक लन्च गरेर अर्को मन्थ चाहिँ हामीले ल्यापटप स्लिभ लन्च गर्नेवाला छौँ एन्ड आफ्टर द्याट हामीले अरू प्रडक्टहरूमा डिजाइनमा वर्क गरिरहेको छौँ ढाका नछोड्ने ढाका नछोड्ने ढाका र स्ट्र नछोड्ने हाम्रो एसेन्स नै त्यही हो नि त हामीले चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तै एउटा नेपालको इनोभेसन हाम्रो कसरी इनोभेट गरेको छौँ नेपालको पहिचानलाई नै एउटा वाइडर अडियन्समा इन्ट्रोड्युस गर्ने उद्देश्य लिएर हामीले यो स्टार्ट गरेको नि अनि त्यसपछि जुन हाम्रो यो एउटा जस्तै हामीले बाहिर जाँदा पनि एउटा नेपालको टच लिएर जान चाहिँ ढाका इट इज द बेस्ट थिङ टु टेक है अनि हाम्रो रुट नै पाल्पा भएको कारणले गर्दाखेरि इट इज द बर्थ प्लेस अफ ढाका सो इट इज kind of our responsibility to introduce. What's your competitive analysis? Like, about Dhaka is not a new thing. When you speak about, let's say, your Dhaka notebooks right? And Dhaka sleeves. Yeah. I think yoga mat is probably the first time I'm seeing it. Yes. Dhaka sleeves and Dhaka notebooks I've seen a lot. So what's your competitive analysis? सो यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हामीले त्यो ढाका नोटबुक अनि ल्यापटप स्लिप्सहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको रिजन चाहिँ सो अरू कम्पिटिटर भन्दा डिफ्रेन्ट भएर यसलाई सबैको अगाडि बेटर देखाउँ भनेर भन्दा पनि हामीलाई फर्स्टमा साइड वाइज चाहिँ हामीले रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि हामीले त्यो सबै प्रडक्टहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरेको हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ योगा म्याट नै हो योगा म्याट प्लस पतेरको अरू डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू सो यो अहिले हामीलाई बाहिर त सेल हुन्छ नै तर नेपालमा त्यति धेरै कस्टमरहरूले कम्प्यारेटिभली टु बाहिरको कस्टमर त्यति किन्नु हुँदैन नि त सो त्यो मार्केट बिल्ड भइरहेको छ सो हाम्रो ब्रान्ड पनि नेपालमा छ भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले इनिसियली डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू पनि लन्च गरेर सो इनिसियली बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ यो योगा म्याटलाई नै योगा म्याटको मार्केटलाई नै ग्रो गर्ने हो सो हजुरको अहिले मार्केट भनेको चाहिँ सोसियल मिडिया मात्रै हो र हजुर सोसियल मिडिया पनि हो तर हामीले ठाउँमा एक्जिबिसन्सहरू जस्तै अहिले कस्तो छ भन्दा मेनली वर्क्स जस्तै एक्जिबिसनहरूलाई हामीले यस्तो प्रडक्टहरूलाई अहिले अरूले पनि पुस नै गर्न खोज्नुहुन्छ कि त्यही भएर हामीले यस्तो एक्जिबिसन्सहरूमा पनि लगाउने गर्छौँ हामीले कनेक्सनहरू बिल्ड गरिरहेको हुन्छौँ साथै अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा हामी बुटोलमा
एभ्री इयर अहिले त एभ्री इयर कति धेरै नै ठाउँमा प्रदर्शनी पनि लागिरहेको हुन्छ अनि यो यस्तो प्रदर्शनी मेलाहरूको पनि मेन मोटिभ के हुन्छ भन्दा नेपाली प्रोडक्ट प्लस अथेन्टिक प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गर्ने अनि द्याट टु अस बिङ वुमेन अन्टरप्रेनर्स त्यसमा पनि हामीलाई डिस्काउन्टमा लगाउन मिल्छ कि हामीलाई हाफ नै अफ हुन्छ त्यहाँ पनि हामीले सोकेस गरेर हजारौँ अडियन्सहरूलाई सोकेस गर्न मिल्छ केमा दर्ता छ प्राली अहिले चाहिँ घरेलुमै दर्ता छ नै यता प्यान प्यानमा हुनुहुन्छ अनि घरेलु रजिस्टर गरेर फर्मको रूपमा दुईजनाको पार्टनर 50-50 मा हामी तीनजनाको अब इक्वल पार्टनरसिपमा हजुरको कम्पनी रजिस्टर छ प्राली हैन हजुर कतिवटा कम्युनिटी बेस्ड टार्गेट हो तपाईहरुको अहिले काम गरिरहेको सो अहिले चाहिँ हाम्रो सिआरी गाउँपालिका र नवलपरासीमा बर्दघाटको कम्युनिटी हुनुहुन्छ अनि अब चाहिँ हामी शुद्धोदनमा पनि नेक्स्ट मन्थ ट्रेनिङ प्रोभाइड गरिरहेको छौँ उद्योग वाणिज्यसँग कोलाबोरेट गरेर सो यसरी बिस्तारै बिस्तारै ग्रो हुँदै जान्छ Okay guys, very happy to see women entrepreneurs your age doing such good to the community. Thank you so much. कन्फिडेन्स लेभल राम्रो एउटा बोल्दा अर्को पनि मिक्सअप भइरहेको थियो त्यति एक्साइटिङ देखिरहेको छ राम्रो छ प्रयास अझै राम्रो गर्नुहोस् तपाईँको राम्रो बनोस् बेस्ट अफ लक Thank you so much. That was our first page. Now we move to our next founder. For millions of Nepalese living abroad, staying connected to a home goes beyond family and culture. Many contribute to country's economy through taxes, remittance, investment. Yet participating in national election remains a challenge. And the founder, Mission says, Devote was inspired by a simple question. How can every eligible citizen have a voice no matter where they live? Now let's hear the pitch. My uncle has been working abroad over a decade, a Nepalese citizen sending remittance to Nepal every year. Yet he has never voted, not once. He is among 4 million Nepalese citizens across the globe who cannot vote in Nepal. In Nepal, voting means ballot papers. Ballot paper cost, staff allocation, revenue, venue and logistic cost are the recurring cost every organization faces during each election cycle. Yet this process is not transparent, not cost effective and not inclusive. The incident of Bharatpur in 2017 reveals how fragile this system really is. The solution is Devote, a blockchain technology based e-voting platform which is transparent, inclusive, decentralized, cost-effective, eco-friendly and faster. Yesterday morning I was cycling near Lagankhel. I came across a live Lalitpur Bar Association election. Initially I was very nervous but I took some courage and approached the officials and candidates over there. I asked them questions about how elections are being organized and how feasible this solution is. I got various useful insights. There are 27,000 registered organizations in Nepal. Not every one of them conducts regular election, but targeting just 1% gives us 270 organizations. Student unions, bar association, FNCCCI, NRN, Rotaract, and many more. We can start locally, scale nationally, and grow globally. Devote is a B2B SaaS model. We charge per election basis, starting from 5 to 15,000 for smaller organization, annual subscription for larger bodies. We don't need to wait for governmental contract. We want to start with non-governmental organization. Every voter in Qatar, in USA, in Japan, in Australia, and here in Nepal deserves a vote that is transparent, inclusive, and reliable. That's why we are making Devote to solve that problem. Thank you. अहिले हजुरको टिममा को अहिले म मात्रै छु यो टिममा सो मैले टेक्निकल पार्ट हेरिरहेको छु अनि आई एम ट्राइङ टु लर्न बिजनेस एस्पेक्ट एज वेल त्यो चाहिँ म सिक्दै जाने ट्राई गरिरहेको इन्भेस्टमेन्ट अब तपाईँ आफै इन्जिनियर हुनु आफै डेभलपमेन्ट गर्नु आफै रिसर्च गर्नु आफै मार्केटिङ गरे भएर एक्स्ट्रा अरू इन्भेस्टमेन्ट भन्ने केही पनि भएन हजुर अरू एक्स्ट्रा इन्भेस्टमेन्टहरू अहिले त्यसरी छैन अल सोलो नै गरिरहेको छु
ट्राई कहाँ गर्ने त पहिले तपाईँको यो सेल गर्नलाई अहिले भर्खरै सो मैले हिजो अप्रोच गरेको चाहिँ बार एसोसिएसनमा थियो उहाँसँग नि म कुरा गर्छु तर मैले योभन्दा अगाडि अप्रोच गरेको चाहिँ म काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेको हो सो मैले त्यहीँ सरसँग कुरा गरेको थिएँ त्यहाँ एसडब्ल्युसी स्टुडेन्ट वेलफेयर डिरेक्टरेट भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभको इलेक्सन हुन्छ सो त्यो यस्तो सानसानो इलेक्सनमा हामीले अहिले टेस्ट गऱ्यौँ भने हजुरले भन्नुभयो जस्तै बगहरू केही छ भने अर्ली अन फाइन्ड गर्न सकिन्छ एउटा स्याम्पल पनि हुन्छ अरू ठाउँमा कतै पिच गर्दाखेरि एउटा स्याम्पल रिजल्ट पनि लिएर जान सकिन्छ भोटिङ क्याम्पेन जस्तो डान्सिङ इभेन्ट यस्तो यस्तो सिङ्गिङ इभेन्टहरूले गराउँछ नि यस्तो टाइपमा तपाईँको सिस्टमले काम गर्छ या गर्दैन त्यस्तोमा पनि गर्न चाहिँ मिल्यो तर हाम्रो अहिले मेन फोकस चाहिँ जुन हाम्रो रेगुलर इलेक्सनहरू हुन्छ क्यान्डिडेटहरू उठ्नु भएर त्यसमा चाहिँ फोकस रहेको छ त्यसमा अहिलेसम्म यसले प्रपर वर्किङ गर्न सक्दैन मैले त्यो बारेमा सोचेको छैन म अब आफैले रिसर्च नगरिकन मैले भन्न मिल्दैन म हजुरको कुरा नोट चाहिँ गर्छु अनि त्यसमा कसरी एक्सप्लोर हुन सकिन्छ यदि फिजिबल छ भने वी क्यान मुभ यो क्लाउड बेस हो अहिले यस क्लाउड बेसमा नि गर्न मिल्छ हामीले लोकल्ली डिप्लोय पनि गर्न मिल्छ यसमा प्रब्लम चाहिँ हुँदैन अन प्रिमिस र म्यानेज्ड क्लाउड दुइटैमा डिप्लोय गर्न सक्छौँ अनि यसको सेक्युरिटी चाहिँ अब हामी सेक्युरिटी कन्सर्नहरू अभियसली हुन्छ एउटा हाम्रो नर्मल अनलाइन इलेक्सनको मेन गाह्रो भनेको चाहिँ त्यहाँ सेन्ट्रलाइज सिस्टम हुन्छ त्यसमा चाहिँ भोटिङ ट्याम्पर हुनसक्छ हामीले ब्लकचेन टेक्नोलोजी युज गर्छौँ यसमा इच भोट चाहिँ एउटा ब्लकचेनमा बस्छ त्यसले गर्दा एकचोटि भोट हालेपछि त्यो ट्याम्पर हुने चान्सै हुँदैन इभन हामी एज अ डेटाबेस ओनरलाई पनि त्यो चेन्ज गर्ने एक्सेस हुँदैन मिशन जी फर्स्ट अफ अल आई लभ द्याट योर नेम इज अल्सो मिशन होइन अनि सेकेन्ड चाहिँ हजुरले जस्तो भन्नुभयो है अब अनलाइन बेस्ड सिस्टम हो यो फुल्ली सो फर्स्ट आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट इट बिङ ह्याक्ड सेकेन्ड द प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी अफ द भोटर्स देमसेल्भ्स किनकि रेजिस्टर त गर्यो बट what stops other people from selling that data to somebody else? Okay, this is a very nice question. So हामीले चाहिँ एउटा जेरो नलेज सिस्टम भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा सेक्युर गर्न सक्छौँ त्यहाँ भोट कसले हालेको भनेर चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन कुन चाहिँ क्यान्डिडेट कुन चाहिँ भोटरले कुन चाहिँ क्यान्डिडेटलाई भोट हाल्यो त्यो कन्फिडेन्सियल हुन्छ त्यो लिकै हुँदैन ब्लकचेन टेक्नोलोजी नै त्यसरी बनेको हुन्छ त्यहाँ थाहा हुँदैन त्यो भोट गर्यो भनेर थाहा हुन्छ काउन्ट थाहा हुन्छ तर कसले कसलाई गर्यो भनेर त्यो लिक हुँदैन सो त्यो सेक्युरिटी मेजर हुन्छ अनि अरू डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी मेजरहरू पनि छ अब म एज अ प्रोफेसनल सफ्टवेयर इन्जिनियर नि काम गरिरहेको छु सो अफिसमा नि मैले डिफ्रेन्ट कुराहरू लर्न गरेको छु हामीले नेटवर्क लेभलमा सेक्युरिटी राख्न मिल्छ त्यसपछि एप्लिकेसन लेभलमा सेक्युरिटी राख्न मिल्छ हामी डिफ्रेन्ट लेयरिङमा चाहिँ सेक्युरिटी राखेर यसलाई जति सेफ हुनसक्छ त्यति सेफ राख्ने ट्राई गर्छौँ And the data about not being leaked or अरूलाई बेच्न मिल्दैन सो त्यसरी हामी डेटा लिक अभियसली हाम्रो साइडबाट त हुँदैन नै हामीले दुईटा अप्सन दिन्छौँ एउटा चाहिँ म्यानेज्ड क्लाउड त्यसमा चाहिँ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले नै म्यानेज गरिदिन्छौँ त्यो अनलाइन होस्टिङ हुन्छ त्यसमा बाई एनी चान्स चाहिँ हुनसक्छ किनकि आई हेभ टु टेल द ट्रुथ संसारको जतिसुकै सेक्युर्ड सिस्टम भए पनि ह्याकरहरूले यदि ट्राई गर्छन् भने इट क्यान बी ह्याक्ड सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा अर्को अप्सन भनेको अन प्रिमिस अप्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी उहाँहरूको लोकल सर्भरमै डिप्लोय गरिदिन्छौँ लोकल सर्भरलाई उहाँहरूकै सेक्युरिटी टिम पनि हुनुहुन्छ त्यो लोकल भएपछि अनलाइन एक्सेस हुँदैन त्यसमा अलमोस्ट 99.99% सेक्युर्डै हुन्छ त्यो अप्सन कति टेस्टेड त यो अहिलेसम्म तपाईँले कहीँ पनि त गरेका छैन ल म फर्स्ट तपाईँको प्रोडक्सन युजर हुन्छु भन्नलाई कति सेक्योर त कति ट्रस्ट गर्न सकिन्छ यसलाई ओके यस हामीले रियल लाइभ प्रोडक्सनमा टेस्ट नगरेको भएर हामीसँग त्यो डेटा छैन सो वी वान्ट टु गेट स्टार्टेड अनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमै क्लाउडमा गर्दिनौँ कि उहाँहरूको लोकल सर्भरमा सेटअप गरेर हामी नै म्यानुअल्ली सबै कन्फिगर गरिदिन्छौँ त्यो भयो भने उहाँहरूको सेक्युरिटी नि मेन्टेन हुन्छ र हामीलाई इनिसियल डेटाहरू नि प्रोभाइड हुन्छ अनि हामी त्यसमा जति पनि बग्सहरू या इस्यु केही भेट्छौँ भने हामी आफै पनि केही पेनिट्रेसन टेस्टिङहरू गर्न सक्छौँ त्यसबाट केही इस्यु भेट्यो भने त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै लान्छौँ एउटा यहाँनिर ग्याप चाहिँ मैले देखेको जस्तो हजुरले भन्नुभयो होइन ल जस्ट मानिलिउँ एउटा एसोसिएसनको चुनावका लागि तपाईँको
प्लेटफर्म युज गरौँ भन्नलाई हजुर तपाईँ वान म्यान आर्मी हुनुहुन्छ हजुर त्यत्रो डेटा त्यहाँ इनपुट गर्न सबै कुरा मिलाउन तत्काल तपाईँलाई त गाह्रो होला इम्प्लिमेन्टेसन फेज जुन हुन्छ हजुर त्यो चाहिँ अलि गाह्रो देखिँदैन यस यो अनबोर्डिङ र अपरेसनल कुराहरू चाहिँ अझ हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने छ मैले अहिले टेक्निकल साइडमा मात्रै बढी फोकस गरेको छु बिजनेस र अपरेसनल कुराहरू पनि विथ टाइम म सिक्दै पनि जान्छु अनि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने आफ्नो नेटवर्कसँग हजुरहरू जस्तो एक्सपर्टसँग चाहिँ त्यो सजेसन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्लानमा छु यसको अझै क्लियर भिजन आएको छैन हजुर यसको अहिले क्ल्यारिटी छैन सो सबै कुराहरू एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने नि त्यो छैन स्टेप बाई स्टेप फेजमा चाहिँ आई एम प्लानिङ एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ यो थियो अब मोस्टली जुन अनलाइन बेस्ड भोटिङ सिस्टम छ होइन हजुर वाइ पिपल डोन्ट रिलाय अन इट इज बिकज अब डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी कार्ड्स क्यान बी युज फर इट होइन डिफ्रेन्ट सिस्टम्स क्यान बी युज फर इट सो एउटै मान्छेले पनि ती 4वटा भोट गर्न सकिन्छ कि भनेर अब द्याट प्रब्लमलाई हेभ यु कन्सिडर्ड एन्ड हाउ आर यु सल्भिङ द्याट सो ब्लकचेनमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन किनकि हामीले सुरुमै एउटा युनिक आइडी बनाएको हुन्छौँ इच एभ्रीवन हैज टु बी रेजिस्टर्ड विथ दैट फर्स्ट सुरुमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ सो अहिले चाहिँ मैले सिटिजनसिप आइडीबाट गरेको छु त्यो नि युनिक हुन्छ अब त्यसमा अझै केही एड गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो वी क्यान थिङ्क अफ द्याट अनि घरमै त्यो सिटिजनसिप भएको त एकजनाले 2-3जनाको गर्न पाउने भयो त्यसको लागि चाहिँ एउटा फेस भेरिफिकेसन गर्न मिल्छ अनि वर्ल्ड वाइड युज हुने चाहिँ इमेल अर ओटिपी पनि युज हुन्छ किनकि त्यो आफ्नो पर्सनल इमेलमा आउँदाखेरि त्यो गर्न चाहिँ मिल्छ किनकि आफ्नो मोबाइल अरूलाई दिन नि मिल्यो तर त्यो एज अ सिभिक रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो त्यो यो मान्छेलाई मात्रै जाने भन्ने कुरा हाउ डु यु थिङ्क यु विल मेक मनी इन दिस लाइक अब यो इलेक्सनवाला पार्ट रेभेन्यू मोडल चाहिँ कसरी के हो रेभेन्यू मोडल चाहिँ अब यसमा हामीले कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि अल पार्टीलाई विन विन सिचुएसन त क्रिएट गर्नु पर्यो नि त सो अलरेडी हाम्रो करेन्ट इलेक्सन प्रोसेसमा सर्टेन कस्टहरू छ हामीले डिरेक्ट कस्ट मात्रै देख्छौँ तर इन्डिरेक्ट कस्ट देखिरहेको हुँदैनौँ डिरेक्ट कस्टमा त्यहाँको भेन्यूको कस्ट हुन्छ स्टाफहरूलाई दिनुपर्ने फी हुन्छ प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहीँ लजिस्टिकको कुरा हुन्छ इन्डिरेक्टमा मान्छेको टाइम पनि वेस्ट भएको हुन्छ अनि इन्क्लुसिभिटी गर्न मिल्दैन रिमोट भयो भने हामीले धेरै मान्छेलाई जोड्न पनि सक्छौँ अनि मान्छेहरू ट्राभल गरेर भोट आउँछ त्यो नि इन्डिरेक्ट कस्टमा जान्छ सो यो ओभरअल कस्ट चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ एउटा ठाउँको मात्रै भोटिङलाई हेर्दाखेरि मेबी त्यो सिग्निफिकेन्ट नहोला तर कलेक्टिभली चाहिँ त्यो एकदम बढी हुन जान्छ र हाम्रो एक्सपेन्सेस चाहिँ त्यो एक्सपोनेन्सियल्ली ग्रो हुँदैन सेम कुरा हामी मल्टिपल अर्गनाइजेसनहरूलाई दिन सक्छौँ इनिसियल कस्टबाट सो भोटिङ गिभिङ दिस प्लेटफर्म टु द अर्गनाइजेसन इज योर ओन्ली रेभेन्यू मोडल अहिले चाहिँ यो मात्रै छ तर मैले त्यहाँ मेन्सन पनि सायद गरेको छु कि हामी अनलाइन सर्वेहरू एकदम इन्डिपेन्डेन्ट सर्वेहरू चाहिन्छ त्यो भने त्यो वेमा पनि मेबी जान चाहिँ सक्छौँ तर सबै ठाउँमा अहिले एकैचोटि फोकस गर्नुभन्दा नि सुरुमा हाम्रो कोर एम के छ किनकि मेरो यो ट्रिगर कताबाट भयो थियो भन्दा अङ्कलको इन्सिडेन्ट र भरतपुर म चितवनबाट हो र त्यहाँ तपाईँहरूलाई अवेर हुनुहुन्छ नि 2017मा ब्यालेट पेपर चोरी भएर त्यो च्यातिएको थियो सो यो कोर प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एड्रेस सुरुमा त्यो फोकस गर्न चाहन्छौँ अनि अरू कुनै नयाँ सोर्सहरू छ भने अभियसली हामी एक्सप्लोर गर्न इन्ट्रेस्टेड छौँ अनि यसको पछि जस्तै भोटिङ पछि यसको डाटाहरूलाई मिसयुज गर्ने चान्सेस कतिको हुन्छ ओके त्यो अब अहिले त तपाईँसँग यो भनौँ न नेपाल गभर्मेन्टको 4 इयर्समा वान टाइम हुँदाखेरि डाटा छ अब नेक्स्ट टाइम त त्यही डाटा लिक भयो हाल्यो भने ओके यसमा डेटा लिक हुन सक्ने भने चाहिँ अब कसलाई कति भोट आयो त्यो हुन्छ तर कुन मान्छेले कसलाई भोट गर्यो भन्ने त्यो केही पनि लिकै हुँदैन टेक्नोलोजी नै यसरी बनाएको हुन्छ कि यसमा त्यो पोसिबलै छैन सो जुन एकदम कन्फिडेन्सियल सेन्सिटिभ डेटाहरू छ त्यो चाहिँ लिक हुने चान्सै छैन अब सिम्पल कसले कति काउन्ट पायो अब त्यस्तोहरू हो भने चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ थोरै हुनसक्छ तर त्यसको लागि सेक्युरिटी अभियसली हामीले मेन्सन गर्नु द सिटिजनशिप नम्बर दैट यु हैव रेजिस्टर्ड प्लस द फोन नम्बर और द इमेल एड्रेस त्यो दुईटा त आउन सकिन्छ नि त दैट डेटा दैट समबडी बिकज पीपल विल पे अ लट अफ मनी हजुर फर समबडी टु हैव अ डेटा लाइक दैट हैन बिग कम्पनीज व्हाई नॉट
ओके द्याट इज भ्यालिड होइन तर हामीले डिफ्रेन्ट इन्क्रिप्सन अल्गोरिदमहरू हुन्छ हामी डेटाबेसमा कहिले पनि डाइरेक्टली सिटिजनसिप नम्बर अर कसैको फोन नम्बर पनि स्टोर गर्दैनौँ त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छौँ त्यो इन्क्रिप्सन की हामीसँगै हुन्छ डिक्रिप्सन की पनि हामीसँगै हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर हजुरहरूले चाह्यो भने चाहिँ भयो त्यो इन्क्रिप्सन गरेर नै राखिन्छ सेन्सिटिभ कुराहरू यो जुन चाहिँ तपाईँले अनलाइन भोटिङ छ नि नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुर कतिको युजेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अब अर्बन एरियाजहरूमा रुरल एरियाजमा अब कतिलाई त्यो डाटा त इन्ट्री गर्न सकिँदैन सो अझै पनि दे आर स्टिल प्र्याक्टिसिङ अन इट हजुर अब अहिलेको म भनौँ 70 अबभ वा 75 अबभलाई स्टिल दे हेभ कन्फ्युजन होइन युजिङ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस अब त्यस्तो कन्टेक्समा त अलि नेपालको लागि होइन हजुर रुरल त्यसलाई त अलिक गाह्रो होला नि त हजुर यो एकदम सही कुरा चाहिँ छ तर यसलाई हामीले ट्याकल गर्नको लागि हामीले भेरियस क्याम्पेनहरू लन्च गर्न सक्छौँ गभर्मेन्टसँग कोलाब्रेसन गर्न सक्छौँ किनकि अहिले रिसेन्ट गभर्मेन्ट अरू जुन पोलिटिकल सिनेरियो चेन्ज भएको छ उहाँहरू प्रो डिजिटलाइजेसन हुनुहुन्छ सो यो एज अ मार्केट अपर्च्युनिटी पनि लिन सकिन्छ वी डोन्ट ह्याभ टु बी एट एभ्री प्लेस राइट अवे अहिले हामी अर्बन सिटीमा फोकस गरेर यसको फिजिबिलिटी टेस्ट गर्न सक्छौँ अनि बिस्तारै रुरल एरियामा जान सक्छौँ वी वान्ट टु गो टु रुरल एरिया एज वेल तर बिजनेसलाई प्रफिटेबल बनाउनको लागि हामी अर्बनमा नि फोकस गर्छौँ र सक्यौँ भने नेपालमा मात्र किन हामी ग्लोबल्ली नै जाने ट्राई गर्छौँ एकदमै धन्यवाद तपाईँको कन्सेप्ट राम्रो छ तर अझै पनि लिगल पार्टहरूबाट ट्रस्ट गर्ने र तपाईँ आफै पनि यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलि धेरै छन् जस्तो लाग्छ हजुर अलि ट्राई चाहिँ गरिराख्नुपर्छ एक्लै हुनुहुन्छ अलि टिम बढाउनु पर्ने सेन्समा चाहिँ जस्तो लाग्छ ओके हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू And that brings us to the end of episode 3 of Pitch Your Business Ideas Season 2. 2 founders, 2 different challenges, 1 competitive stage. Join us in the next episode as 2 more founders step forward with their ideas. Until then, thank you for watching. Pitch Your Business Idea Season 2, presented by Oli and Associates in association with Australian Catholic University, brought to you live by Hoalla Productions, supported by Australian Insurance Services Alliances, Points Pasal, Pit Mama and Koyo Creative Studio.